મોટો કડાકો સેન્સેક્સમાં 976 અંકનો ઘટાડો નોંધાયો છે। હાલ સેન્સેક્સ 77,398 અંક પર કરી રહ્યો છે ટ્રેન્ડ। નિફ્ટીમાં પણ 315 અંકનો કડાકો નોંધાયો છે। હાલ નિફ્ટી 2,03,568 અંક પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે નિફ્ટીમાં પણ 315 અંકનો કડાકો નોંધાયો છે। શેરબજારમાં મોટો કડાકો નોંધાયો છે। તો સેન્સેક્સમાં 976 અંકનો ઘટાડો નોંધાયો છે। तो निफ्टी में पण 315 अंकनो घटाड़ो। जे प्रकारथी हाल महत्वना समाचार आवी रह्या छे शेर बजार ने लईने शेर बजार में मोटो कड़ाको नोंधायो छे, जेमां 976 अंकनो सेन्सेक्स में घटाड़ो नोंधायो छे। उल्लेखनीय छे कि सेन्सेक्स में 976 अंकनो घटाड़ो। हाल सेन्सेक्स 77,398 अंक पर ट्रेड करी रह्यो छे। तो निफ्टी में पण 315 अंकनो कड़ाको नोंधायो छे। तो शेर बजार ने लईने महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। निफ्टी में 315 अंकनो घटाड़ो नोंधायो छे। उल्लेखनीय है कि शेर बजार ने लगता महत्वना समाचार कही शकाय। शेर बजार में मोटो कड़ाको नोंधायो। तो निफ्टी में पण 315 अंकनो कड़ाको। तो शेर बजार में मोटो कड़ाको छे। सेन्सेक्स में 976 अंकनो घटाड़ो। हाल सेन्सेक्स 77,000। तो मार्केट एक्सपर्ट जयदीपसिंह अपनी साथे जोड़ाया छे, तेमनी साथे बात करीशुं। जयदीपसिंहजी, जे प्रकारथी शेर बजार में मोटो कड़ाको नोंधायो छे, शुं कहेशो? बिल्कुल, भारतीय शेर बजार में अविरतपणे छेल्ला 5 दिवसथी सेल ऑन राइजनुं मोमेन्टम जोवा मळी रह्युं छे। आजना कारोबार साथे जोवा जईए तो सतत 5 दिवसथी भारतीय शेर बजार में मंदीमय वातावरण छे अने खास करीने जोवा जईए तो ऑक्टोबर महीनानी शरूआतथी विदेशी रोकाणकारो सतत भारतीय शेर बजार में वेचवाली करी रह्या छे અને તેનું જ એક નેગેટિવ રિફ્લેક્શન હાલમાં ભારતીય શેર બજારોમાં જોવા મળી રહ્યું છે। આજના કારોબાર સાથે જોવા જઈએ તો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી તેના સર્વોચ્ચ શિખરથી લગભગ 9% ઘટાડા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે। પણ સ્ટોક સ્પેસિફિક ઇમ્પેક્ટ જોવા જઈએ તો ઘણી બધી જોવા મળી રહી છે અને ખાસ કરીને સ્ટોક સ્પેસિફિક જોવા જઈએ તો ઘણા બધા જે સ્ટોક છે તેના ઉપલા સ્તરથી લગભગ 20 થી લઈને 40% સુધી ઘટી ચૂક્યા છે। बिल्कुल जयदीपसिंहजी, जे प्रकारथी शेर बजार में जे कड़ाको नोंधायो छे तेनी पाछळना कारणनी जो वात करवामां आवे। बिल्कुल, जे प्रमाणे जे घटाडो जोवा मळी रह्यो छे तेनी पाछळना जे मूलभूत कारणो छे तेमां स्थानिक कारणो पण जवाबदार छे अने वैश्विक कारोबार पण। स्थानिक कारोबारनी जो स्थानिक कारणोनी वात करवा जईए तो फुगाવાનો दर छे ते वधीने आवी रह्यो छे। आईआईपी ना आंकड़ा छे ते प्रमाणमां थोड़ा साधारण कक्षाना આવ્યા છે। ત્યારબાદ હાલ કંપનીઓના ત્રિમાસિક ગાળાના પરિણામ આવી રહ્યા છે। તેમાં પણ મોટાભાગની કંપનીઓમાં રોકાણકારોને થોડીક નિરાશા સાંપડી છે। તો આ તમામ વસ્તુઓનું એક નેગેટિવ રિફ્લેક્શન હાલમાં ભારતીય શેર બજારમાં જોવા મળી રહ્યું છે અને સેન્સેક્સ, નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીમાં ખૂબ જ મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। જી બિલકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ, વાવમાં કોનું વટ પડશે? तो महत्वपूर्ण समाचार, वाव बैठक पर 8 कलाक में 46% मतदान। वाव बैठक पर अत्यार सुधी में 46% जेटलुं मतदान थयुं छे। सांजे 6 वाग्या सुधी योजाशे मतदान। उत्तर गुजरातनी सौथी वधु रसप्रद चूंटणी। तो युवानोथी लईने वृद्ध तमामे कर्युं छे मतदान। वावनी चूंटणीमां तूटी शके छे मतदाननो रेकॉर्ड। वावनी पेटा चूंटणीनी पड़े पड़नी खबर न्यूज 18 पर आपने बतावीशुं। तो वावमां कोनो वट पड़शे ते जोवुं रह्युं। युवानोथी लईने वृद्ध तमामे मतदान कर्युं छे। आ वखते मतदाननो रेकॉर्ड तूटे तेवी पण संभावना। उत्तर गुजरातनी सौथी मोटी जंग कही शकाय। तो भाजप, कांग्रेस अने मावजी पटेल माटे मोटो दिवस। 321 पोलिंग स्टेशन पर मतदान करवामां आव्युं छे। उत्तर गुजरातनी सौथी रसप्रद आ चूंटणी रही छे। साथे ज हवे जनता छे ते कोनो साथ आपशे ते परिणामना दिवसे खबर पड़शे। तो वाव बैठक पर 8 कलाक में 46% जेटलुं मतदान थयुं छे। तो स्वरूपजी ठाकोरे पण मतदान कर्युं। गेनीबेन ठाकोरे मतदान कर्युं। महिलाओमां खास करीने વધુ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે। સવારથી મતદારોમાં પણ ઉત્સાહ। વૃદ્ધો પણ પાછળ નથી રહ્યા। વૃદ્ધો પણ ઘરની બહાર નીકળ્યા અને તેમણે પણ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો। બે ઉમેદવાર એક જ ગામમાં। આ ત્રિપાંખ્યા જંગમાં જનતા કોના પર વિશ્વાસ કરશે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે।
તો સ્વરૂપજી ઠાકોરે પણ મતદાન કર્યું હતું, ગેનીબેન ઠાકોરે પણ મતદાન કર્યું હતું। જે ઘરની તમામ મહિલાઓ છે તે પણ હોશે હોશે મતદાન કરવા માટે નીકળી। વૃદ્ધો પણ પાછળ નથી રહ્યા। સવારથી મતદારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે। તો બે ઉમેદવારો એક જ ગામના, આ તમામની વચ્ચે વાવમાં કોનો વટ પડશે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે। તો ઉલ્લેખનીય છે કે ઉત્તર ગુજરાતનો સૌથી મોટો આ જંગ અને મહત્વનો દિવસ માવજી પટેલ, ભાજપ અને કોંગ્રેસ ત્રણેય માટે, કારણ કે ત્રણેય જે પ્રકારથી તો ગૌતમ લાઈવ જોડાયા છે વધુ માહિતી માટે, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। ગૌતમ, જે પ્રકારથી મતદાન થઈ રહ્યું છે ને હોશે હોશે તમામ લોકો છે તે આ વખતે મતદાનનો રેકોર્ડ તોડે એવું પણ લાગી રહ્યું છે। અત્યાર સુધી કેટલા ટકા મતદાન અને શું અપડેટ્સ? અત્યાર સુધી લુબના 47% જેટલું મતદાન જે છે તે 3 વાગ્યા સુધીમાં થઈ ચૂક્યું છે અને અત્યારે હાલ હવે 2 કલાક જેટલો સમય બાકી રહ્યો છે ત્યારે લોકો ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે। પોતાનો પવિત્ર મત આપવા માટે આવતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો આ બાબર ખાતેથી જોવા મળી રહ્યા છે। આ સ્કૂલ જે છે જૂની શાળા અને ત્યાં 3 જેટલા બૂથ જે છે તે મતદાન કેન્દ્રોના છે ને આ તમામ બૂથની બહારના દ્રશ્યો જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે કે જ્યાં મોટી સંખ્યાની અંદર મહિલાઓ જે છે તે મતદાન કરવા પહોંચ્યા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। આમ તો એક તાસીર રહી છે કે સવાર સુધીમાં જે કામ પતાવી અને મહિલાઓ જે છે તે ઘરની બહાર નીકળતા હોય છે, એટલે કે 12 વાગ્યા પછી મહિલાઓ મતદાન કરવા માટે આવતા હોય છે। એ જ સિનારીઓ જે છે તે ભાભર ખાતે પણ જોવા મળી રહ્યો છે, એટલે કે હવે ધીમે ધીમે લોકો જે છે તે પોતે મતદાન કરવા આવતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। વહેલી સવારની વાત કરીએ તો વહેલી સવારથી 7 વાગ્યાથી આ મતદાન પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ હતી। ત્યારે શરૂઆતમાં 11 વાગ્યા સુધીનું મતદાન જે છે તે પીક ઉપર પકડાયું હતું। ત્યારબાદ કહી શકાય કે 3 વાગ્યા સુધીમાં ધીમું મતદાન જે છે તે જોવા મળ્યું હતું, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર પણ પાકી હાજરી મતદાન મથકો પર જોવા મળતી હતી। અત્યારે હાલ હવે જ્યારે 2 કલાક જેટલો જે સમય બાકી રહ્યો છે ત્યારે મતદારો જે છે તે પણ બહાર આવી રહ્યા છે, ચાહે ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ હોય કે અપક્ષ હોય। ત્રણેય ઉમેદવારો જે છે તે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે કે મતદાનની સંખ્યાની ટકાવારીમાં વધારો થાય, જેથી કરીને હાર જીતનું માર્જિન જે છે તે બદલાય। આ પ્રકારના પ્રયાસો જે છે તે સતત થઈ રહ્યા છે અને તે અંતર્ગત લોકો પણ હોંશે હોંશે બહાર આવી રહ્યા છે। આમ જોવા જોઈએ તો પેટા ચૂંટણીની અંદર ઓછું મતદાન જે થતું હોય છે તે પ્રકારના આંકડા આવતા હોય છે, પરંતુ ભાભરની અને આ વાવ બેઠકની તાસીર સાવ અલગ જ જે છે તે જોવા મળતી હોય છે। વહેલી સવારથી જ મતદારો જે છે તે ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન કરવા માટે આવતા હોય છે ને આ ચૂંટણી ખૂબ જ રસાકસી ભરી હોય તે પ્રકારે પણ જોવામાં આવી રહી છે। આક્ષેપો પ્રતિ આક્ષેપો પણ આ ચૂંટણીની અંતર્ગત જોવા મળ્યા છે। પોતે એકબીજાને સમર્થન કરતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જે છે તે પણ ચૂંટણી પ્રચારની અંદર જોવા મળ્યા હતા। હવે મતદારોનો મિજાજ જે છે તે શું કહે છે, મતદારો જે છે તે કોના તરફી ઝુકાવ આવે છે તે તો 23 તારીખે ખબર પડશે, પરંતુ અત્યારે હાલ ઘરની બહાર મતદારો જે છે તે નીકળી રહ્યા છે। મતદારો જે છે તે પોતાનો મત આપવા માટે આવતા હોય હારબંધ કતારોની અંદર જોવા મળતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। સાથે સાથે સંવેદનશીલ મત વિસ્તાર હોવાના કારણે ઠેર ઠેર BSFના જવાનો જે છે તે મતદાન મથક ઉપર ફરજ બજાવતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જે છે તે પણ જોવા મળી રહ્યા છે। હજુ 2 કલાકનો સમય બાકી છે ત્યારે 2 કલાકના સમયની અંદર કેટલું મતદાન થાય છે અને મતદાનની ટકાવારી કેટલી આવે છે તે પણ એક સવાલ જે છે તે ખડો કરી રહ્યો છે। મહત્વનું સાથે સાથે એ છે કે અત્યાર સુધીની વાત કરવામાં આવે તો મતદાનની ટકાવારી જે છે તે પણ બદલતું હોય છે। ગેનીબેન ઠાકોર જે સાંસદ હતા તેમને ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું હતું, તેમને પણ એવું જણાવ્યું હતું કે આ વખતે મતની ટકાવારી જે છે તે વધશે તે પ્રકારની વાત કરી હતી। 2012ની વાત કરવામાં આવે તો 77% જેટલું મતદાન થયું હતું, 2017ની અંદર 81% જેટલું મતદાન થયું હતું, 2022માં 74% જેટલું મતદાન થયું હતું, 2024માં આ સિનારીઓ જે છે તે અલગ રીતે જોવા મળ્યો હતો કે લોકસભાની ચૂંટણીની અંદર ઓછું મતદાન જે છે તે થયું હતું અને તેનો ઝુકાવ જે છે તે સૌ કોઈ જોયો હતો। આમ ટકાવારીના આધારે મતદાનની જે ગણતરી જોવામાં આવે તો અનેક પ્રકારના ફેરફારો જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। હવે ગણિત જોઈએ તો 23 તારીખે ખ્યાલ આવશે કે કોના તરફી ઝુકાવ છે, મતદારોએ કોને સમર્થન આપ્યું છે અને કોને સમર્થન કર્યું છે અને કોને નથી સમર્થન કર્યું તે તો 23 તારીખે ખ્યાલ આવશે। જી બિલકુલ ગૌતમ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો 23 તારીખે ખ્યાલ આવશે કે જનતા છે તે કોનો સાથ આપે છે, કોને પસંદ કરે છે। તો વાવ પેટા ચૂંટણી પર રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાનું નિવેદન સામે આવ્યું। વાવ બેઠક પર ખૂબ જ ઉત્સાહભેર મતદાન થઈ રહ્યું છે, લોકો ભાજપને જ મતદાન કરશે। ભાજપના ઉમેદવાર યુવા અને ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે, લોકો આ વખતે તેને સ્વીકારશે। સારી બહુમતીથી ભાજપના ઉમેદવાર વિજય હાંસલ કરશે।
વાવ પૂરા ક્ષેત્રની અંદર હું પ્રવાસ કર્યો છે. દરેક લોકો ચૂંટણીને એક પર્વ તરીકે સ્વીકારી રહ્યા છે. આ વખતની ચૂંટણી એ સમરસતાના દિશા તરફ જઈ રહી છે. તો આ સમરસતાએ નક્કી કર્યું હતું કે અમારા ભાજપના ઉમેદવાર દરેક સમુદાય લોકો સાથે છે. અત્યારે જે ઉત્સાહપૂર્વક મતદાન થઈ રહ્યું છે, આ મતદાન એ સૂચવે છે કે હવે આવનારા સમયમાં પોતે પોતાનું પ્રતિનિધિ એ જાતે પસંદગી કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક ઉમેદવાર સારા યુવાન એકદમ નમ્ર એને લાવવા માટે બધાએ કમર કસી છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ સ્વાર્થ માટે સેવાની. તો અમદાવાદમાં દર્દીઓને યુએન મહેતા લઈ જવાયા છે. વસ્ત્રાપુર પોલીસ દર્દીઓને યુએન મહેતા લઈ ગઈ. બોરીસણાના દર્દીઓને ચેકઅપ માટે લઈ જવાયા. તમામ 12 દર્દીઓને યુએન મહેતા હોસ્પિટલ લઈ જવાયા છે. તો તમામ દર્દીઓને મેડિકલ ચેકઅપ માટે જ બોલાવ્યા હતા પોલીસ સ્ટેશન, જેમને યુએન મહેતા હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમનું ચેકઅપ કરવામાં આવશે. તો તમામ 12 દર્દીઓને હાલ યુએન મહેતા હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જે પ્રકારથી સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો, ત્યારે હવે આ દર્દીઓને યુએન મહેતામાં લઈ જવાશે, જ્યાં તેમનું ચેકઅપ કરવામાં આવશે. વસ્ત્રાપુર પોલીસ દર્દીઓને યુએન મહેતા હોસ્પિટલ લઈ જઈ રહી છે. અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરીએ તો હોટલમાં જમવા જતા લોકો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. રાજકોટના સરોવર પોર્ટ્રિકો હોટલમાં છાશમાંથી ઈયળો નીકળી હોવાનો કરાયો છે આક્ષેપ. જૈનિશ કડેચા નામના વ્યક્તિએ પોર્ટિકો હોટલ સામે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા. જૈનિશ કડેચા હોટલમાં સેમિનાર અટેન્ડ કરવા ગયા હતા. આ દરમિયાન છાશમાંથી ઈયળો નીકળી. હોટલ સ્ટાફને ફરિયાદ કરતા સ્ટાફે વાતને જડમૂળથી ઉડાવી દીધી હોવાનો આક્ષેપ શખ્સે કર્યો છે. અન્ય મહત્વના સમાચાર, દારૂબંધીના લીરે લીરા ઉડાવતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. દારૂના નશામાં ધમાલ કરતો વિડીયો વાયરલ. રાજકોટના ગોંડલ ચોકડી પાસેનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પોલીસને પણ હપ્તા જતા હોવાની શખ્સે વાત કરી છે. તો પોલીસને હપ્તો જાય છે અને દારૂ પીએ છે. હવે સવાલ એ છે કે બાજીમાં જ પોલીસ અને શખ્સ કહી રહ્યો છે કે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સુધી હપ્તા જાય છે અને દારૂ મળે પણ છે અને અમે પીએ પણ છે. આમ શખ્સ કહી રહ્યો છે, છતાં પોલીસ ત્યાંથી નીકળી ગઈ. શું પોલીસની જવાબદારી નથી તપાસ કરવાની? શું નથી કાયદો કડક કે નથી કાયદાનું કડક પાલન? આવા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. અન્ય સમાચાર સુરતથી. સુરતમાં હાથમાં ચપ્પુ અને પોલીસનો દંડો લઈ યુવકે ધમાલ મચાવી. સુરતના જહાંગીરપુરામાં પોલીસ અને યુવક વચ્ચે મારામારી. અર્ધનગ્ન હાલતમાં ચપ્પુ લઈ ફરી રહેલ યુવકને પોલીસે અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ દરમિયાન ઉશ્કેરાયેલા યુવકે પોલીસના હાથમાં રહેલો દંડો ખેંચીને પોલીસ પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી. પોલીસની ટીમે મળી યુવકની અટકાયત કરી છે. પૂછપરછ દરમિયાન યુવક અસ્થિર મગજનો હોવાનું સામે આવ્યું. યુવકને કામરેજના ધોરણ પારડી ખાતે આશીર્વાદ માનવ મંદિર આશ્રમમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. તો હાથમાં ચપ્પુ અને પોલીસ દંડો લઈને યુવક છે તે તોફાન મચાવી રહ્યો હતો. જહાંગીરપુરામાં પોલીસ અને યુવક વચ્ચે ઝપાઝપી, જે બાદ યુવક અસ્થિર મગજનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ થઈ રહ્યો છે. રાજ્યવાસીઓ ગરમી માટે રહેજો તૈયાર. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ હવામાન સૂકું રહેશે. અમદાવાદમાં 19.5 લઘુત્તમ તાપમાન રહેશે. ઉત્તર પૂર્વના પવનો હાલ ગુજરાત તરફ ફંટાવાની વકી છે. હાલ પૂરતી કાશ્મીરમાં થયેલી હિમવર્ષાની અસર ગુજરાતમાં પવનોની દિશા બદલાઈ તો તેની અસર થશે. आने वाला अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान दिया गया है और जो तापमान में भी ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होने का भी पूर्वानुमान दिया गया है. इसमें अहमदाबाद में जो तापमान दर्ज किया गया है, लघुत्तम तापमान है 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल से अभी भी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है. जो अभी जो लघुत्तम तापमान है इसमें ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है. તો ભરૂચ એબીસી સર્કલ નજીક આવેલી રંગ લોડ્સ હોટલમાં આગ લાગવાની ઘટના. બીજા માળે આવેલા હોલમાં આગ લાગી હતી. હોલમાં રાખેલા જૂના સોફાના કવર, ચાદર સહિતની સામગ્રી સળગી.
આગની ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નહીં. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાની પ્રાથમિક અનુમાન છે. પાલિકાની ફાયરની ટીમની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવાયો છે. તો રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ માનવતા મહેકાવી. સુરતના સરથાણા રિંગ રોડ વિસ્તારમાં અકસ્માતનો ભોગ બનેલી મહિલાને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડ્યા. મહિલાને અજાણ્યા વાહન ચાલકે ટક્કર મારી હતી. મંત્રીએ રોડ પર અકસ્માતગ્રસ્ત મહિલાને જોતા એક ક્ષણની પણ રાહ જોયા વિના પોતાની કારમાં મહિલાને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ડાયમંડ હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. શિક્ષણ મંત્રી પાનસેરિયાની કામગીરીને લોકોએ બિરદાવી છે. લોકોની અને નગરની સેવા કરવા માટે નગરસેવક અને ત્યારબાદ ધારાસભ્યથી શિક્ષણ મંત્રી બનેલા પ્રફુલ્લભાઈ પાનસેરિયા લોકોની મદદ માટે જાણીતા છે. આજે પણ પોતાના કામ માટે નીકળ્યા હતા અને રસ્તામાં અકસ્માત જોઈ ઊભા રહી ગયા અને એક મહિલાની મદદે પહોંચ્યા હતા. આપણે સીધા એમની સાથે વાત કરીએ. પ્રફુલ્લભાઈ, નગર સેવક હતા, નગરની સેવા કરતા, લોકોની સેવા કરતા, પણ શિક્ષણ મંત્રી બની આજે એક મહિલાનો જીવ બચાવવાનું કામ કર્યું છે. આમ તો મારા ઘરેથી એક અગત્યના કામે નીકળ્યો. અબરામાંથી તાપી બ્રિજની આગળ સર્કલ પર એક્સિડન્ટ થયેલી એક મહિલાના રોડ ઉપર જ બેભાન અવસ્થામાં લોહી લુહાણ પડ્યા હતા. આજુબાજુમાં ઘણા બહેનો ભાઈઓ ઊભા હતા, પણ એમની મદદ કરવી હતી. મેં તુરંત જ મારી ગાડી ઊભી રાખી અને પૂછ્યું 108ને ફોન કર્યો છે. લોકો કીધું હજી નથી કર્યો. તો મેં વિચાર્યું કે ભાઈ 10 મિનિટ તો એમ્બ્યુલન્સને પહોંચતા થાય જ. તો હોસ્પિટલ નજીક હતી એટલે તુરંત જ મારા સિક્યુરિટી વિભાગને ખાલી કરાવી અને મારી કારની અંદર જ હું હોસ્પિટલ નજીકની ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો. ફોન કરીને ત્યાં ઇમરજન્સી વિભાગમાં તમામ સુવિધા એમને અપાવી. હાલ બેન ભાનમાં પણ આવી ગયા છે. એની સારવાર ચાલી રહી છે. સિટી સ્કેનને વગેરે થઈ રહ્યું છે. કોણ હતા, શું નામ છે, એ મને કંઈ ખબર ન હતી. સરકારી ગાડી સરકાર લોકો માટે આપવામાં આવી છે, ત્યારે આ જ સરકારી ગાડીમાં તેઓ એક મહિલાને હોસ્પિટલ પહોંચાડી તેમનો જીવ બચાવ્યો છે અને લોકોને વિનંતી કરી છે કે આવું થાય તો પોતાની ગાડી સામે ના જુઓ, કોઈ વ્યક્તિનો જીવ બચે તે તરફ ધ્યાન આપજો, તેને લઈને કહી શકાય કે માનવતાનું મોટું ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકાય. કેમેરામેન ભરત બ્રહ્મભટ્ટ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તો અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓની ડ્રોપઆઉટની વિગતો સામે આવતા શિક્ષણ વિભાગ થયું છે દોડતું. તાજેતરમાં ધોરણ 9 અને 10માં 23% વિદ્યાર્થીઓના ડ્રોપઆઉટની વિગતો સામે આવતા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ શાળામાંથી ડ્રોપઆઉટ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને ટ્રેસ કરવાનો સર્વે હાથ ધર્યો છે. ડ્રોપઆઉટ થયેલા વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા શાળાઓમાંથી એકત્રિત કરવાની કામગીરી પૂરજોશમાં શરૂ કરી દેવાઈ છે. આ સર્વેની કામગીરી 30મી નવેમ્બર સુધી પૂર્ણ કરવામાં આવશે તેવું અમદાવાદ ગ્રામ્યના ડીઈઓ કૃપા ઝા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. અમારા અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લાની વાત કરીએ તો અમારા હાલ કુલ 7,300 જેટલા અનટ્રેક બાળકો અમને મળી આવેલ છે. આ અનટ્રેક બાળકો ઉપર હવે અમે સર્વે કરીશું અને સર્વે કર્યા બાદ આ બાળકો અત્યારે કામગીરી ચાલુ જ છે. જ્યાં જે શાળાએ કદાચ ક્ષતિના કારણે એમને ટ્રેક નહીં કર્યા હોય તો પ્રથમ તેમને એમના પોર્ટલ પર ટ્રેક કરી દેવામાં આવશે. અમરેલી જિલ્લામાં વનરાજાએ નેશનલ હાઈવે પર મારી લટાર. ભાવનગરના સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર 2 ડાલામથ્થા સિંહ રોડ પર આવી ચડ્યા. રાજુલાના 4 નાડાથી કાગવદર હાઈવે પર રાત્રિના સમયે સિંહોનો રોડ ક્રોસ કરતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. રોડ પર વાહનોની દોડધામ વચ્ચે સિંહોની રોડ ક્રોસ કરવાની ઘટનાથી સિંહોના મોતનું અને વાહન ચાલકોના અકસ્માતનું જોખમ વધી ગયું છે. તો હવે વાત કરીએ લીલી પરિક્રમાની. તો ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં 9 યાત્રાળુઓના મોત થયા છે. પરિક્રમામાં કુલ 9 લોકોના હાર્ટ એટેકથી મોત થયા છે. માળવેલાની ઈટવા ઘોડી, ઝીણા બાવાની મઢી તેમજ ભવનાથ વિસ્તારમાં પરિક્રમા કરવા આવેલા યાત્રાળુઓના મોત નીપજ્યા. હાર્ટ એટેકથી મોત મામલે સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે કહ્યું છે કે 8 ડેડ બોડી સિવિલ ખાતે લાવવામાં આવી છે. તમામની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ છે. જસદણ, ગાંધીધામ, મુંબઈ, અમદાવાદ તેમજ રાજકોટના 3 ભાવિકના મોત થયા છે. સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે ભાવિકોને પરિક્રમામાં સતત ન ચાલવા તેમજ શરીરની કાળજી રાખવા માટે અપીલ કરી છે. કમનસીબે
સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 8 મૃતદેહ લાવવામાં આવેલ છે. આ જે મૃતદેહ લાવવામાં આવેલ છે એ બધા બ્રોડ ડેડ હતા અને તેઓની ઉંમર 50 થી 70 વર્ષની વચ્ચે હતી અને બધામાં હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ થયેલ હોય એવું લાગે છે. તો જૂનાગઢના ગરવા ગિરનાર ખાતે પરિક્રમાનો રંગેચંગે પ્રારંભ થઈ ગયો છે. વહેલી સવારથી ગિરનારના જંગલમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા. મહત્વનું છે કે ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનો પ્રારંભ વિધિવત રીતે દેવ દિવાળીની મધ્યરાત્રિથી શરૂ થતો હોય છે, પરંતુ લીલી પરિક્રમાના ગેટ પાસે ભાવિકોની ભીડ જોતા પરિક્રમા વહેલી શરૂ કરવાની તંત્રને ફરજ પડી હતી. પરિક્રમાના બીજા દિવસે 2 લાખ જેટલા ભક્તોએ ઈટવા ઘોડી થઈ પ્રવેશ કર્યો. હજી પણ જય ગિરનારના નાદ સાથે તંત્રના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો લીલી પરિક્રમા માટે પહોંચી રહ્યા છે. ગિરનારની લીલુડી પરિક્રમા ગઈકાલથી શરૂ થઈ ગઈ છે. આમ જોવા જોઈએ તો આ પરિક્રમા છે તે દેવ દિવાળીની મધ્યરાત્રિથી વિધિવત શરૂ થાય છે, પણ વન વિભાગ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા જે યાત્રિકોની ભીડ જોતા છે તે ગઈકાલથી જ લોકોને પ્રવેશ આપી દેવામાં આવ્યો હતો. ગઈકાલે જ્યારે ગેટ ખોલવામાં આવ્યા ત્યારે 50,000થી વધુ ભાવિકો છે તે અંદર જતા રહ્યા હતા અને ગઈકાલે સાંજ સુધીમાં 1 લાખ લોકોએ છે તે પ્રવેશ મેળવી લીધો હતો. આજે બીજા દિવસે વહેલી સવારથી એક ધારો છે તે યાત્રિકોનો પ્રવાહ છે તે શરૂ છે અને તેને લઈ અને અંદાજિત 2 લાખથી વધુ લોકોએ આજે પ્રવેશ મેળવી લીધો છે તેવું હાલ માનવામાં આવી રહ્યું છે. અને હાલ જે પરિક્રમા છે તેમાં યાત્રાળુઓનો અવિરત પ્રવાહ છે તે વહી રહ્યો છે. તેને લઈ અને આજ સાંજ સુધીમાં કે મોડી રાત સુધીમાં બોરદેવીનો જે છેલ્લો પડાવ છે ત્યાંથી અંદાજિત 1 લાખ યાત્રાળુઓ પોતાની પરિક્રમા પૂરી કરશે તેવો હાલ અંદાજ સેવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે આજે મધ્યરાત્રિએ જે પરિક્રમાનો વિધિવત પ્રારંભ થનાર છે તે ઔપચારિક બની રહેશે. અતુલ વ્યાસ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. જૂનાગઢની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ લીલી પરિક્રમાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેમાં લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા છે. પરિક્રમા કરવા અલગ અલગ રાજ્યમાંથી લોકો આવી રહ્યા છે. જોકે પરિક્રમા માટે જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેને જોઈ લોકો પણ ખુશ છે. પ્લાસ્ટિક મુક્ત પરિક્રમા કરાઈ રહી છે. પૂનાથી આવેલ યુથે 1 દિવસમાં જ પરિક્રમા પૂર્ણ કરી છે. ગિરનારની ગોદમાં અત્યારે પરિક્રમા ચાલી રહી છે અને કેટલાક યુથ છે કે જેમને પરિક્રમા પૂરી કરી લીધી છે. દેશભરમાંથી અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી પણ ગિરનારની પરિક્રમા કરવા માટે અહીં આવતા હોય છે. ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં, લાખોની સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો અહીં આવે છે. જો કે પ્રશાસન દ્વારા પણ વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી છે. મહારાષ્ટ્રથી આખું એક ગ્રુપ છે કે જે ગિરનારની પરિક્રમા કરવા માટે આવ્યું છે. પહેલા ભાઈ આપકા નામ બતા દો. मेरा नाम विश्वजीत वाघेरे. कहाँ से आए हो? पिंपरी गाँव, पुणे, महाराष्ट्र. हर साल आते हो या तो हर साल आता हूँ, 5वीं बार है ये बार. 5वीं बार आए हो तो आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. सब थकान विकान दूर हो जाती है और अच्छा होता है. लाइफ में सब अच्छा होता है. एक नंबर है. हेल्थ भी अच्छा रहता है. यहाँ प्रशासन की व्यवस्था कैसे? बहुत अच्छी की है, सरकार ने बहुत अच्छी की है. अभी फ़िलहाल ये टाइम पे तो बहुत ही उन्होंने मतलब प्लास्टिक का भी जो चीज़ें थी, प्लास्टिक की वजह से काफ़ी मतलब गार्डन की प्लास्टिक की वजह से बहुत ही मतलब तकलीफ हो रही थी एनिमल्स को, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत प्लास्टिक के ऊपर फोकस किया है. और काफ़ी सारे गार्ड्स भी थे, फॉरेस्ट के भी लोग हमको मतलब केयर करते हैं. तो यहाँ माना जाता है कि शांति का एहसास होता है. आप किस तरह से महसूस किया? बहुत सुकून मिलता है. अभी हम घर पे गए तो 2-3 महीना हमको फ्रेश लगता है, कुछ तो अलग लगता है कि अब आप भगवान के पास जाके आए, जंगल में सफारी सब. व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी. તો અહીંયા જે પૂનાથી આવેલા જે આખું ગ્રુપ છે કે જેઓ લોકોએ એક શાંતિનો અહેસાસ છે તે કર્યો છે. કહેવાય છે કે ગિરનારની ગોદમાં જ્યારે પણ યાત્રા કરતા હોય છે ત્યારે એક શાંતિનો અહેસાસ થતો હોય છે. ભગવાન શિવની ખોજમાં લોકો નીકળતા હોય છે અને લોકો માની રહ્યા છે કે અહીં આવ્યા બાદ શાંતિનો અહેસાસ થાય છે અને એક વખત નહીં પરંતુ 5મી વખત આ લોકોએ યાત્રા અહીં કરી છે. કેમેરામેન શ્રેણિક મહેતા સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. એક તરફ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની મોટી વાતો કરવામાં આવે છે અને બીજી તરફ તથ્ય તો કંઈક અલગ જ દેખાઈ રહ્યું છે. મોરબીમાં વારંવાર થતી નેટ કનેક્ટિવિટી લોસ તેમજ સર્વર્સ ડાઉન જેવી સમસ્યાઓના કારણે રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કરાવવા, નામ ચડાવવા તેમજ KYC જેવી નાની કામગીરીઓ માટે પણ અરજદારોને કલાકો સુધી રાહ જોવી પડે છે. અમુક વખત તો અરજદારોને આખો દિવસ સુધી બેસી રહેવું પડે છે. ત્યારે વારંવાર સર્જાતી આ પ્રકારની સમસ્યાઓ દૂર કરવા તંત્ર દ્વારા નક્કર પગલાં લેવામાં આવે તેવી લોકમાંગ ઉઠી રહી છે.
મહિનાની અંદર 2 થી 3 દિવસ જ ચાલુ રહીએ છે અને અહીંયા આવે માણસો કામ ધંધા મૂકીને આવે, બૈરાઓને કામ બધા મૂકીને આવે, અહીંયા આવે એટલે સર્વર ડાઉન. તો આ બાબતમાં અનેક વાર રજૂઆત સરકારને કર્યા હોવાથી, કલેક્ટરને રજૂઆત કર્યા હોવાથી કોઈ પણ જાતનો જવાબ દેતા નથી. કયા કારણથી સર્વર ડાઉન હોય છે? તો માણસો અત્યારે રોજીરોટી કરવા માટે નોકરી કરવા જાય કે સર્વર ડાઉન કરવા જાય, અહીંયા જાય કે તમે અંગૂઠો દઈ આવો, તો અહીંયાથી પાછા ધક્કા ખવડાવે. તો શું સરકારને ધક્કા જ ખાવાના પબ્લિકને? અહીંયા અમે રેશન કાર્ડ ચાલુ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમારું રેશન કાર્ડ બંધ થઈ ગયું છે. સવારથી અમે આવ્યા છીએ, હજી અમારો વારો આવ્યો નથી. કનેક્ટિવિટી સવારથી બંધ જ છે. એટલે 2-3 કલાકથી હેરાન થાય છે બપોર પછીના. હજી હવે કે કાલ આવજો સવારે 10 વાગે, ત્યાં ટોકન આપશું, ટોકન આપ્યા પછી તમારો વારો આવે ત્યાં વારો આવશે. તો ખેડાના વડતાલમાં લક્ષ્મીનારાયણ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવનો આજે 7મો દિવસ. રોજના 2 લાખથી વધુ હરિભક્તો વડતાલ સ્વામિનારાયણના આ મહોત્સવમાં હાજરી આપે છે. ત્યારે મંદિરના હરિભક્તો દ્વારા નિઃશુલ્ક શેરડીના રસનું વિતરણ કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. રોજ મહોત્સવમાં આવતા હરિભક્તોને નિઃશુલ્ક શેરડીના અને મોસંબીના રસનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. આ માટે રોજ 11 થી 12 ટન શેરડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રોજના 50,000થી વધુ ભક્તો શેરડી અને મોસંબીના રસનું રસપાન કરે છે. શેરડીનો રસ મશીનમાં પીલવામાં આવે છે, ત્યારબાદ એને ગાળવામાં આવે છે. એમાં લીંબુ, આદુ એ બધું જ નાખીને એ મોટરથી પછી ઓવરહેડ ટેન્કમાં મૂકવામાં આવે છે અને ત્યાં એક બાજુ બહેનોને અને બીજી બાજુ પુરુષોને 5-6 નળ છે, એ નળ દ્વારા અને શેરડીનો રસ પીરસવામાં આવે છે. ઘણા બધા ભાવિક બહેનો હજારોની સંખ્યામાં ઠંડુ એકદમ ફ્રેશ, કોઈ જ ભેળસેળ વગરનું, કોઈ મસાલા વગરનું અહીંયા ડાયરેક્ટ તમને ઓરેન્જનું શરબત આપવામાં આવે છે. શેરડીનો રસ અને મોસંબીના રસનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. શેરડીના રસનું પણ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રોજ 11 થી 12 ટન જેટલી શેરડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.